Standard 4, Subject English, page number 36, Unit 4, Our Helpers. Activity 1, શિક્ષકની મદદથી આ ગીત અભિનય સાથે ગાઓ. તો ચાલો આપણે એ ગીતને અભિનય સાથે ગાઈએ. I am a tailor making a clothes. I am a tailor making a clothes. Stitch, 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 my machine goes. I am a cobbler mending a shoes. I am a cobbler mending a shoes. Rat, tat, tat, it's just like new. Rat, tat, tat, it's just like new. I am a teacher teaching my class. I am a teacher teaching my class. Listen, sing and do. Listen, sing and do. Let us learn. Listen, sing and do. Let us learn. I am a potter baking pots. I am a potter baking pots. Mold, bake, color, ready for your use. Mold, bake, color, ready for your use. I am a traffic police. I stand just so. I stand just so. Letting traffic to move, helping people to go. Letting traffic to move, helping people to go. ચાલો આપણે એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરીએ. આ રીતે થઈ શકે એનું. I am a tailor મેકિંગ ક્લોથ્સ. તો હું છું દરજી અને કપડાં બનાવું છું. સ્ટીચ, 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 માય મશીન ગોઝ. એટલે કે સીવતું સીવતું મશીન મારું ચાલે. આઈ એમ એ કોબલર મેન્ડિંગ શૂઝ. હું છું મોચી પગરખા સમા કરતો. રેટ, ટેટ, ટેટ, ઇટ્સ જસ્ટ લાઇક ન્યૂ. રેટ, ટેટ, ટેટ, સાવ નવા જેવા. આઈ એમ એ ટીચર. હું છું શિક્ષિકા. ટીચિંગ માય ક્લાસ. મારા વર્ગને ભણાવતી. લિસન, સિંગ એન્ડ ડુ. સાંભળો, ગાઓ ને કરો. લેટ્સ અસ લર્ન. ચાલો આપણે શીખીએ. આઈ એમ અ પોટર. હું છું કુંભાર. બેકિંગ પોટ્સ એટલે કે માટલા શેકતો. મોલ્ડ, બેક, કલર આકાર આપી, શેકી, રંગ કરીને. રેડી ફોર યોર યુઝ તૈયાર છે તમારા ઉપયોગ માટે. આઈ એમ અ ટ્રાફિક પોલીસ. હું છું ટ્રાફિક પોલીસ. આઈ સ્ટેન્ડ જસ્ટ શો. ઊભો હું રહું છું. લેટિંગ ટ્રાફિક મૂવ એટલે કે વાહન વ્યવહારને હલાવતો. હેલ્પિંગ પીપલ ટુ ગો લોકોને જવામાં મદદ કરતો. એક્ટિવિટી 2, ચિત્ર જુઓ, વાક્યો સાંભળો અને શિક્ષકની મદદથી વાંચો. એક્ટિવિટી 2ની અંદર હુ અને વોટનો ઉપયોગ થયેલો છે. હુ આપણે કોઈ વ્યક્તિને એની ઓળખ માટે પૂછીએ છીએ, જેમ કે હુ ઇઝ હી કે હુ ઇઝ સી. અને વોટ એના વ્યવસાયને જાણવા માટે, જેમ કે વોટ ઇઝ મિસ્ટર અજય પરમાર એટલે કે અજય પરમાર શું વ્યવસાય કરે છે એની વાત છે. તો ચાલો એક્ટિવિટી 2. હુ ઇઝ સી? સી ઇઝ મિસ સીમા શાહ. વોટ ઇઝ મિસ સીમા શાહ? મિસ સીમા શાહ ઇઝ અ ડોક્ટર. સી ઇઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ. હુ ઇઝ હી? He is Mr. Ajay Parmar. What is Mr. Ajay Parmar? Mr. Ajay Parmar is a postman. He delivers letters and parcels. Who is he? He is Mr. Amit Yadav. What is Mr. Amit Yadav? Mr. Amit Yadav is a policeman. He catches criminal. Who is she? She is Mrs. Sohini Patel. What is Mrs. Sohini Patel? Mrs. Sohini Patel is a tailor. She sews clothes. Who is he? He is Mr. Jaimin Parekh. What is Mr. Jaimin Parekh?
Mr. Jaimin Parekh is a barber. He cuts hair. Who is she? She is Mrs. Deepa Sharma. What is Mrs. Deepa Sharma? Mrs. Deepa Sharma is a nurse. She gives medicines to sick people. Who is he? He is Mr. Kishorbhai Suthar. What is Mr. Kishorbhai Suthar? Mr. Kishorbhai Suthar is a carpenter. He makes furniture. Who is he? He is Mr. Ramjibhai Chaudhary. What is Mr. Ramjibhai Chaudhary? Mr. Ramjibhai Chaudhary is a farmer. He plows the field. Who is she? She is Mrs. Princey Christians. What is Mrs. Princey Christians? Mrs. Princey Christians is a pilot. She flies airplane. આ રીતે હુ અને વોટનો ઉપયોગ થાય છે. હુ એ કોઈ વ્યક્તિને ઓળખવા માટે અને વોટ એટલે એ એના વ્યવસાયને ઓળખવા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક્ટિવિટી 3. જોડીમાં કામ કરો. ઉપયુક્ત વર્ણમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિઓ વિશે ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો બનાવો. જેમ કે અ પોસ્ટમેન. Mr. Ajay Parmar is a postman. He delivers letters. આપણે એના પર બે વાક્યો બનાવવાના છે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ. અ ટેલર. Mrs. Sohini Patel is a tailor. She sews clothes. A barber. Mr. Jaimin Parekh is a barber. He cuts hair. A farmer. Mr. Ramjibhai Chaudhary is a farmer. He plows a field. A pilot. Mrs. Princey Christians is a pilot. She flies a aeroplane. A doctor. Mrs. Seema Shah is a doctor. She is in the hospital. A nurse. Mrs. Deepa Sharma is a nurse. She gives a medicine to sick people. A carpenter. Mr. Kishorbhai Suthar is a carpenter. He makes furniture. A policeman. Mr. Amit Yadav is a policeman. He catches criminals. એક્ટિવિટી 4. નીચે આપેલ ચિત્ર જુઓ અને આપેલ ખાનામાં પૂર્ણ કરો. આપણે અહીંયા ચિત્ર જોવાનું છે. ચિત્ર જોઈ અને વ્યવસાયકારને ઓળખવાનો છે અને એનો સ્પેલિંગ જે તે અંક લખેલો છે ત્યાં લખવાનો છે. જેમ કે અહીં 1 નંબર છે. 1 નંબર ચિત્ર તમે જુઓ. ટપાલી છે. ટપાલીને આપણે પોસ્ટમેન કહીએ છીએ. તો ચાલો 1 નંબરમાં લખીએ POSTMAN પોસ્ટમેન. 2 નંબરનું ચિત્ર તમે જુઓ. 2 નંબરનું ચિત્ર છે વાણંદનું છે. એને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીએ છીએ બાર્બર. ચાલો એનો સ્પેલિંગ લખીએ BARBER. 3 નંબરમાં જોઈએ તો એ પાયલટનું ચિત્ર છે. તો 3 નંબરમાં લખીએ આપણે પાયલટ. તો આપણે લખીએ PILOT. 4 નંબરમાં જુઓ તો આપણને શેનું ચિત્ર દેખાય છે? ડૉક્ટરનું. તો ચાલો સ્પેલિંગ લખીએ DOCTOR. ડૉક્ટર. 5 નંબરનું ચિત્ર જુઓ. ખેડૂત છે. તો ખેડૂતને અંગ્રેજીમાં ફાર્મર કહેવાય છે. તો FARMER ફાર્મર. એવી જ રીતે 6 નંબરમાં તમે જુઓ તો 6 નંબરમાં કોણ છે? ટીચર છે, શિક્ષક છે. TEACHER. તો આવી રીતે આપણે આ સ્પેલિંગ ખાના પૂર્ણ કરવાના છે. એક્ટિવિટી 5.
એક્ટિવિટી 5ની અંદર તમારા શિક્ષકની મદદથી ગેસ વોટ ઇઝ હી સીની રમત રમવાની છે. આ રમત રમવા માટે દરેક વ્યવસાયકારનું નામ એક ચિઠ્ઠી પર આપણે લખવાનું છે. બધી ચિઠ્ઠી એક ડબ્બામાં મૂકવાની છે. એક વિદ્યાર્થી ડબ્બામાંથી એક ચિઠ્ઠી ઉપાડશે અને તેમાં લખેલા વ્યવસાયનું નામ વાંચશે અને તેનો મૂક અભિનય કરશે અને વર્ગને પૂછશે ગેસ વોટ ઇઝ હી અથવા ગેસ વોટ ઇઝ સી. વિદ્યાર્થીઓ એનું અનુમાન કરીને ઉત્તર આપશે. આ રીતે દરેક વિદ્યાર્થી મૂક અભિનય કરી રમત આગળ વધારશે. એમાં આપણે આવી ચિઠ્ઠીઓ બનાવી શકીએ: ટીચર, નર્સ, પોસ્ટમેન, ટેલર, કોબલર, ફાર્મર, કાર્પેન્ટર, બોટમેન, ગાર્ડનર, બરાબર, મેસન, પેન્ટર વગેરેની ચિઠ્ઠીઓ બનાવી શકીએ. એક્ટિવિટી 6, તમારા એવા બે મિત્રોને શોધી કાઢો કે જેમને નીચે જણાવેલ વ્યવસાય અથવા ધંધામાં જોડાવાની ઈચ્છા હોય. તેમને નીચે મુજબના પ્રશ્નો તમારે પૂછવાના છે કે ડુ યુ વોન્ટ ટુ બી અ પાયલોટ. જો એનો જવાબ યસમાં હોય તો વ્યવસાય કે ધંધા હેઠળ એનું તમારે નામ લખવાનું છે. અને એમાંથી કોઈના પણ જવાબ યસમાં ના હોય તો વ્યવસાય ધંધા હેઠળ નોન લખવાનું છે. જેમ કે અ પાયલોટ, જો કોઈ બનવા તૈયાર ના હોય તો તમારે નોન લખવાનું. અ ડૉક્ટર, તો કોઈ ડૉક્ટર બનવા તૈયાર હોય તો એ વિદ્યાર્થીનું નામ લખવાનું. એવી જ રીતે એન આર્ટિસ્ટ, જો કોઈ બનવા તૈયાર ન હોય તો નોન લખવાનું. અ નર્સ, નર્સ બનવા માટે કોઈ બેન દીકરી તૈયાર હોય કે કોઈ તો એનું નામ લખવાનું છે. અ ટીચર, ટીચર બનવા માટે જે તૈયાર હોય એનું નામ લખવાનું. અ પોલીસમેન, અ ફાર્મર, અ ટેલર. તો આ રીતે તમારે એક્ટિવિટી 6 પૂર્ણ કરવાની છે. ચાલો હવે એક્ટિવિટી 7, શિક્ષકની મદદથી વાર્તા વાંચો. અહીંયા તમારે આ વાર્તા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાની છે. ચાલો. મિસ્ટર ફોક્સ ઇન્વાઇટ મિસ ક્રેન ફોર સપર વન ડે. પ્લીઝ કમ ટુ માય હાઉસ ટુડે ફોર સપર. Oh, sure, thank you. Oh, sure, thank you. Miss Crane goes to Mr. Fox's house. Yes, it smells good and I am hungry too. Yes, it smells good and I am hungry too. Please come in, Miss Crane. The supper is ready. They begin to eat. Mr. Fox can eat from the dish, but Miss Crane cannot eat from the dish. I cannot eat from a dish. I cannot eat from a dish. Oh, it's delicious. Oh, it's delicious. The next day, Miss Crane invites Miss Fox for supper. Please come, Mr. Fox. Supper is ready. Yes, it smells good. I am hungry too. Oh, it's delicious. Oh no, I cannot eat from a pot. Oh no, I cannot eat from a pot. Ha ha ha. Ha ha ha. એક્ટિવિટી 8, આ જે વાર્તા છે એ વાર્તામાં તમારે વર્ગખંડની અંદર ભજવવાની છે. તો બે મિત્રોએ એક ફોક્સ બને અને એક ક્રેન બને અને જે સંવાદ આપ્યા છે એ સંવાદ પ્રમાણે વાર્તા તમારા વર્ગખંડમાં તમારે ભજવવાની છે.